की पुकार जिसका नाम रखा अपने एसोसीएशन ह्यूमन राइट्स का, इसका सर खासियत बारे दसो सर, की चीज़ है सर? ये आज की पुकार जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन बुलाई, जो कि आज का माहौल को देख के हमने बनाया। क्योंकि आज के माहौल में अगर आप जाके देखें कि आपके डिवोर्स केसेस और सरकार की तरफ से छोटे आदमियों को कोई काम नहीं होता। इस सब चीज़ों को देखने के बाद हमने, हमारे मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी एसोसिएशन बनाते हैं जिससे हम लोगों के भलाई के लिए काम करें और कि बच्चों को हम एजुकेशन के लिए जो पैसा हम वैसे ही किसी डोनेट करते हैं जगह, तो इससे हम डोनेट करने से उन बच्चों की ज़िंदगी बना सकें। हमारे भारतवर्ष में, इवन हमारे जालंधर में भी ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनके माता पिता अपना उनकी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अपनी एसोसिएशन के द्वारा उनकी मदद करेंगे, उनका पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे। इसलिए हमने 3-4 स्कूलों को इसमें रखा है, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, नेहरू पार्क, फेंटनगंज मंजी गवर्नमेंट स्कूल और गड़ा के गवर्नमेंट स्कूलों में जिन बच्चों के पेरेंट्स उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं कर सकते, हम अपनी एसोसिएशन द्वारा उसको शिक्षा प्रदान करेंगे। जी जी। और क्योंकि आजकल ये डिवोर्स केस ज़्यादा हो रहे हैं, पर एसोसिएशन ने एक ही निश्चय किया है, प्रण लिया है कि हम किसी को डिवोर्स नहीं होने देंगे। हम उनको समझा बुझा के उनका फैसला करेंगे और उन्हें मोल्ड करेंगे जिसके कारण ये डिवोर्स केस ना हो। ये भी एक हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बुराई आ गई है। जी, जी, जी। अगर आप फिगर्स उठा के देखें तो अमृतसर और लुधियाना से जलंधर में डिवोर्स केस ज़्यादा है। जी। इस चीज़ को देखते हुए हमने, कपूर साहब ने, शशि मैडम और जनरल मैनेजर रोडवे रिटायर्ड HS मनास और डिप्टी चीफ इंजीनियर क्लियर साहब ने, हमने सबने बैठ के किया कि हम कुछ अपने देश के लिए और कुछ हम अपने समाज के लिए करने के लिए हमने ये एसोसिएशन बनाई है। जी सर, इसका जे तुहानू कॉन्टैक्ट करना चाहे सर, किद्दां मतलब कि तुहानू कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? हमने इसका अपना टेलीफोन नंबर आपके पीछे लिखा हुआ है। जी, जी। आप मुझे, प्रधान हूँ, मुझे कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को या कपूर साहब को आप कर सकते हैं। हम आपको आने की जरूरत नहीं, या फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जी, जी। और किसी बच्चे के पेरेंट्स को कुछ जरूरत है जी। वो भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जी जी। जिस तरह कि ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि सैगल साहब ने बहुत ही ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੈਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਈਗੋ, ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਈਗੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ डिवोर्स के चांसेस होंगे है। मैं अपनी लाइफ कई डिवोर्स किए जिहदे कुछ भी तो मैं उन्होंने मदर्स की ईगो की, कुछ भी लड़का लड़की की दोनों सर्विस करते हैं तो उन्होंने ईगो, बाकी होंदा कुछ नहीं है। फिर मैं ना जो भी मैं किसी का केस लेना, मैं मोस्टली यही कहना कि मैं डिवोर्स कराऊंगा नहीं, मैं तो तुहाडा जोड़ करवाऊंगा। अगर तुहानू मंजूर है तो आओ, नहीं तो तुसीं जाओ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਦਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਦਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਸ
ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਛਾਤੀ ਪੀਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਡਿਊ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸੈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਕੇਵਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਜੀਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਵਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈਫ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਠਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਫੈਮਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਥਕੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਆਵੇ ਕੁਝ ਕਵੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੌਰਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ